Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum urmatlı telekorucular, Cina radio oğucular. Sizlerin nazarınızda qayradan lemen şarap paxtayacın Hakimovic. Birinçiden bütkül alamda joqçadan jaratkan, oşol zattın buyruğu menen taң atıpta kun batkan, çınlığı jaratuvchi Allah Taalaga çeksin maqtolor bolsun. Jana Peygamberimizga yüreğinizden eňle töründen çıkan salavatlar jana salamlar bolsun. Maqto jana salavattan keyin Allah Taala ar birimizden kılgan ibadatыбызды толугу менен kabul kılıp, pendeçilik kılıp, bilip bilbey kılgan günölerimizin bardygyny tüp tamır menен keçirgen bolsun. Çındığında Allah Taala merimdilödü merimdüsü, Allah Taala ırayımdıladın ırayımdüsü, Allah Taala keçirimdilödün keçirimdüsü. Uşunday ulu bolgan Allah siz menen bizdi joqçadan jaratты, kıçıragan köç berdi, akıl es berdi, öňü düs berdi. Mına uşunçalyk sululuk berdi. Eki dünyada baktulu bolsun dep din berdi. Din Peygamberimizin ıyık mehneti menen keldi. Mına oşol İslam jana biz berünsünde din turasında söz kılmakçыбыз. Andyktan urmatly telekorucular, radio oğucular bizden alystabastan 1 saat boyu biz menen birge bolуңуздар. Ova adatdagıdayla egerde sizlerdi kızıktırgan soruňuzlar bar bola turgan bolsa, efirden çıkkan nomerge SMS arqılı jönötseňiz, albatta biz jogap berүүge daýarbыз. Ova жаңы koşulgandardын kulağına kulak sırıga bizge talak masalesi boyunca suroo berbegeniňiz jakşı. Antkeni al tatal masale, tüz efirden degile telefon arqılı çeçilbegen masale. Al boyunca atayın muftiyatga basıp barıp oşol jaktan soraysızlar. Al jakta ilimdүү balдар bar, ova jaş bolsa da urmat tutugan aşolar çeçip berişet. Oşonday эле töşek masalesi boyunca suroo berbegeniňiz jakşı. Ya Rabbi, ova suraş kerek. Hakikat masale. Birok urmat tutugan al boyunca biz jogap berbeýiz dep çeşkenbiz. Antkeni bugün bizde kançalagan bir tugandarыбыз üy bülösü menen, kelinderi menen, kızdары menen degile uyatlı adamlar menen birge oturup okmakçı. Oşonduktan alardı ыңгайсыз abalda kaltırbaylı dep çeşkenbiz, tuğra düşünörsüzler. Bugünkü temada urmat tutugan hakikatta biz Allah'tın merimdүүлügi tuğrasında söz kılmakçыбыз. Çınında ele ar bir öz işti baştaganda Bismillahirrahmanirrahim. Merimdүү jana ırayımdүү Allah'ın atı menen baştayman deybiz. Ova bul boyunca da Peygamber sallallahu hadisi var. Kaysıl bir oruçundu iş merimdүү ırayımdүү Allah'ın atı menen baştalbasa anın akırı berekesiz bolot degen urmat tugan mına ошондой эле. Biz bugün merimdүүлük turasında antkeni kançalagan bir tugandarыбыз ar kanday sınoolarga duşar bolup, ar kanday abaldarga duşar bolup, boldu, emi men uşul boydan kalamby? Men emi uşul boydan ölüp ketembi? Men emi uşinti ele jüreberembi? Degen türkün oylarga düşkendigi üçin bugün biz aytmakçыбыз, jok. Allah'tın merimdүүлügi uşunçalyk çeksiz urmat tugan, Allah Taala sizdi wagtynçalyk sınap gana jatat. Allah'ın merimdүүлügi çeksiz urmat tugan. Allah'tın merimdүүлüginden ümit üzbeňiz. Ova Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet kılan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Abu Hurayra radıyallahu anhu aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in uşunday dep aytkanını uktum. Allah Taala özünün merimdүүлügini 100'gө bölgön. 100'gө bölüp turup, oşonun 99 bölügünü öz aldında alıp kalgan, bir bölügünü jerge düşürgön. Oşol jer betinde Allah'tın bir merimdүүлügi ar bir canı janawarga, kurt kumuskala degele insaniyatın yüreğine salıngandygy üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, çurukap baratkan at dağı tuyagını jerge koyuştan aldın. Men balamdı deveylep albasam eken dep жерди bir karap alat degen urmatly tugan. Ova bul boyunca bizdin ata babalarыбыз murda ayat hadisi menen ayta albasa da urmat tugan, uşul merimdүүлüktü makal lakap menen aytıp kelgen. Kandayça? Karga balasını appagım deydi. Nege? Merim bolgondugu üçün. Kirpi balasını jumşagım deydi. Nege? Merimdүүлük bolgondugu üçün urmatly tugan. Ar birösü uşunçalyk merimdүүлük kılat. Mına şontan ova biz mu'min musulmandar özgöçü Allah'tan merimdүүлügden ümit üzbeşibиz kerek. Oşolda ova Allah Taala kahhar azaptoçu,
Аллах Таала азаптоочу деген дагы сыфаты бар, урматтуу туган. Эгер моюнсунбасаң, тоңмоюн болсоң, күнөөдөн чыкпасаң, урматтуу туган, тооба кылбасаң, Аллах Таала азаптайт. Бирок ошондой болсо дагы Аллах Таала өзү Кур'ан-ы Каримде А'раф сүрөсүнүн 155, 156, 57 аяттарында Аллах Таала өзү айтат: "Астагфирулlah ва рахмати васиат кулла шайин." Менин рахматым бардык нерсени курчап алат деди. Менин рахматым бардык нерсени курчап алат. Билесизби? Ушул аят түшкөндө жөбүттөр, христиандар кала берсе шайтан дагы үмүт кылды. Шайтан дагы үмүт кылды. Ушул аят түшкөндө кимдер? Жөбүттөр, христиандар кала берсе шайтан дагы үмүт кылды. Күллә шай, Аллах Таала айтат, менин мээримдүүлүгүм бардык нерсени курчап алат дегенде, шайтан дагы айтат, мен дагы ошол нерселерге кирем. Демек, Аллах Таала мага дагы мээримдүүлүк кылат экен да, депчи. Ал дагы үмүттөнүп калды. Аллах Таала аяттын уландысында айтат: "Фасаактубуха лиллазина яттакуна ва ю'туна заката валлазина хум биаятина ю'минун." Менин мээримдүүлүгүм бардык нерсени курчап алат деди го. Аллах Таала айтат, ошол менин мээримдүүлүгүм Аллах Тааладан корккондорго. Демек, Аллах Таалага шерик кошпогондорго жана байлыктардан зекеттерин бергендерге. Валлазинахум биаят, жана алар менин түшүргөн аяттарыма иман келтиргендерге деди. Ушул түшкөндө, бул аят түшкөндө шайтан алейхилана не кылды? Үмүтүн үздү. Демек, мен Алланын рахматыга, мээримдүүлүгүгө илешпейт экенмин. Демек, мага Аллахтын мээримдүүлүгү болбойт экен деп. Бирок еврейлер, жөөттөр менен христиандар не деди? Биз Аллах Таалага шерик кошпойбуз. Жөөттөр дагы, христиандар дагы айтат, Аллах Таала жалгыз дейт. Жана не дейт? Биз дагы зекеттерди беребиз. Аллах Тааланын түшүргөн аяттарына иман келтиребиз. Демек, сөзсүз бизге Аллахтын мээримдүүлүгү болот экен. Дедиле, Аллах Таала аяттын А'раф сүрөсүнүн 157 аятында Аллах Таала сөйлөйт: "Аллазина яттабиуна расулан набiyял уммия." Ал иман келтиргендер кимдер болуш керек? Окуганды, жазганды билбеген, Аллах Таала пайгамбар кылып, элчи кылып тандап алып жөнөткөн Мухаммад пайгамбарга элчиген болуш керек. Мына ушулардын бардыгыны Алланын рахматы курчап алат деген аят түшкөндөн кийин гана жөөттөр менен христиандар үмүтүн үздү. Неге? Анткени алар эң акыркы болгон, окуганды дагы, жазганды дагы билбестен пайгамбарчылыкка тандалып алынган Мухаммад пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламга элчибегендиктери үчүн ага элчишпеди урматан. Ошондуктан гана үмүтүн үздү. Демек, булга биз кошулбайт экенбиз деп. Ушуну айткандан максат, Аллах Субхана Таала не деди? Демек, Аллахтын мээримдүүлүгү жалгыз гана имандууларга, жалгыз гана муъмин мусулмандарга. Демек, Аллах Субхана Таала сиз бизге ушунчалык мээримдүүлүк кылып аткандан соң, урматтуу агаларым, эжелерим, карындаштарым, бир туугандарым, Алла сизге ар кандай сыноону берет. Сиз Аллахтын үмүтүн үзбөңүз. Аллахтан үмүтүн үзбөй, Аллахтан үмүттү үзбөстөн не кылыңыз? Дагы аракет кылыңыз, урматтуу тууган. Я Рабби, эми үмүттү үзбөгөн адам не кылыш керек экен? Үмүттү чындап эле Аллах Тааладан үмүттү үзбөгөн адамдар, булар лианна ма яржу рахматаху фа иннаху я'малу ва яжтахиду ликай яналу мин рахматихи. Ошол адамдар не кылат экен? Ал Аллахтан үмүт кылган адамдар аракет кылып, тобо кылып, кечирим сурап, күнөөгө кайрадан барбастан, урматтуу тууган, умтулган адамдар, мына ошол чыныгы Аллахтын мээримдүүлүгүнөн үмүт кылган адамдар. Я Рабби. Эми Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылган хадисте дагы не дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, урматтуу тууган,
Eç bir adam özünün kılgan ibadati menen ийгиликке jete albayt. Siz ойлобаң, мен тооба кылсам, мен намаз окуп аткан болсом, мен түз эфирге чыгып аткан болсом, мен сабак берип аткан болсом, демек мен ийгиликке жеттим, мен бактылуумун. Жок, урматтуу, эч бир адам өзүнүн кылган ибадаты менен, намазы менен, орозосу менен, зекети менен, садакасы менен, дегеле тоодо томсоруп салса да, урматтуу, аны менен ийгиликке жете албайт деп пайгамбар саллаллаху алейхи айтты. Айтканда пайгамбардын достору сурап атышат. Вала анта я Расулаллах. Алланын элчиси, сиз дагы дейт. Себеби пайгамбар сөзүндө деди, эч бир адам өзүнүн кылган амалы менен ийгиликке жете албайт. Дегенде пайгамбар достор айтат, Алланын элчиси, сиз дагы дедиле. Пайгамбар айтат, ооба, мен дагы. Бирок мени Аллахтын рахматы, Алланын мээримдүүлүгү менен гана мен ийгиликке жетем деди. Дал ошондой эле ар бирибиз Аллахтын мээримдүүлүгү, Алланын ырайымдуулугу, Аллах Тааланын бизге болгон кечиримдүүлүгү менен гана биз ийгиликке жете алабыз. Эми аалымдарыбыз айткан экен, эгерде сенин ден башың таза турган болсо, жаш кычырап, таш чайнап, топурак чыгарып аткан болсоң, урматтуу туган, анда сен не кылган? Сенде жүрөгүңдө көбүнчөлүк коркуу болсун. Менин амалдарым кабыл болбой калбасын. Менин кылып аткан ибадатым кабыл болбой калса не болот? Ошондон мен ар бир кылган ибадатым кабыл боло тургандай сапаттуу кылып, өз ордунда кылып аткарышым керек деп, анда Аллахтан коркуу көбүрөөк болуш керек дейт. Ооба, урматтуу туган, биздин бул этикат, ишенимиз, акыйдабыз, ар бир муъмин мусулманда үмүт менен коркуу экөө бирдей болуш керек. Үмүт Аллахтан мээримдүүлүгүнө мээримдүүлүгүнө кошуламын, Алла мени кечирет деген үмүт болуш керек. Ошол учурда коркуу дагы болуш керек. Үмүт менен коркуу болгондо гана эки канаты бар канаттуу, көздөгөн максатына учуп жеткен сыңар эле, муъмин мусулман дагы ушул экөө болгондо өзүнүн көздөгөн максатына жете алат. Бирөөсү эле боло турган болсо, жок, көздөгөн максатка жетүү кыйын болуп калат, урматтуу. Үмүт эле кылып атат, бирок коркуу жок да. Жок, коркулатат, үмүт жок. Анда бул ийгиликке жете албайт. Ошондон муъмин мусулманда экөөтө болуш керек. Эми аалымдарыбыз айткан экен, эгер ден башы таза туруп, жаш, кычыраган, күчү бар, мүмкүнчүлүгү бар учурунда ал адамда коркуу көбүрөөк болсун дейт. Ал эми ооруп калды, кырсыкка учурап калды, жашы өтүп калды, карылыкка ооп калды, урматтуу, каратайды, жаштыгындай тикке туруп намаз окуй албайт, орозо кармай албайт, көбүрөөк ибадат кылып бирөөлөргө жардам бере албайт, урматтуу. Ошол учурда бул адамда үмүт көбүрөөк болсун дейт. Үмүт. Болду, мен жаштыгымда ушунча нерселерди кылдым, эми үмүтүм Аллах субхана ва таала мени эмне кылат? Бейишке киргизер. Мени мээримдүүлүгү ороп алса экен деген үмүт көбүрөөк болсун дейт, урматтуу. Качан мына ошол экөө болгон учурда гана адам баласы ийгиликке жете алат. Экөө болбосо жок. Андыктан жалпы муъмин мусулман бир туган, Аллахтын мээримдүүлүгүнөн такыр үмүттү үзбөңүз. Аллах Таала сизди сынап атат, андыктан чыйыр алыңыз, кайра бекемделиңиз. Данышмандар айткан экен, эгер күлүк болгуң келсе, өзүңдү камчыла деп. Күлүк болуп алдыга озгуңуз келе турган, өзүңүздү камчылаңыз, урматтуу, өзүңүзгө бекем болуңуз. Мына ошондо гана сиз менен биз ийгиликке жете алабыз. Урматтуу туугандар, бизден TikTok дагы кошулду. Эске сала кетедиган, TikTok дагы кошулду. Бирок ал жактагы суроолорго жооп берилинбейт, урматтуу тууган. Кечиресиздер, туура түшүнөсүздөр. Мына экранда чыккан номерге SMS-иңиздерди калтырсаңыздар, албетте ушул жактагылар гана жооп беребиз. Андан кийин, урматтуу тууган, албетте биздин бир эле башыбыз бар, урматтуу тууган. Акырында дагы эсибизге келсе айтып кетебиз. Биздин бир эле башыбыз бар. Сиздердин канча сурооңуздарга жооп берүүнү мүмкүн болушунча аракет кылабыз, урматтуу тууган. Өзүбүздүн сөздү узатпастан кылабыз. Ошондо дагы бир канча суроолор калып кетет. Эгер сиз жөнөткөн суроого жооп бериле турган болсо, шүгүрчүлүк кылыңыз, урматтуу тууган. Эгер сиз жөнөткөн суроого жооп бере албай жаткан болсо, кээ бир адамдарга 2 жумалап, 3 жумалап калып кетет да, кайра жөнөтсө дагы очередь тийбей калып атат, урматтуу тууган. Бактыңыздан. Эгер жооп берилбей калып аткан болсо, сабыр кыласыз, урматтуу тууган. Биздин
акыбызга дуа кылсаңыз, Кудай буйрса алтын башыбыз эсен боло турган болсо, жооп берүүнүн аракетин кылабыз. Бул жерде бизде эч кандай тандоого жок. Келгенini гана чыгара беребиз да. Келгенini гана чыгара беребиз, урматтаган. Ошого гана жооп беребиз. Канча дагы туура түшүндүңүздөр деп үмүт кылабыз, урматтаган. Эми я Рабби, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кыямат күнүндө эч бир көлөгө калбай калган учурда, эч бир күн найза бою түшүп, бир гана арыштын көлөгөсү калган учурда, ошондо 7 түрүдүү адам гана мына ошол арыштын көлөгөсүндө болот дейт. Бирөөсү имамын адилеттүү имам. Имамчылыктагы бул оңой олтоң иш эмес, урматтуу тууган. Кээ бирөөлөр азыр кызыгып атпайбы? Имамдардын айлыгы көтөрүлөт экен, имамдарга айлык берилет экен, андай болот экен, мындай болот экен. Берилсин, берилбесин, урматтуу тууган. Имамдар мурдада ишини кылып келген, кыла берет, урматтуу тууган. Эми ошолордун арасында дагы албетте имамчылыкты адилеттүү кылган болсо, кыямат күнүндө бул инсан эч кандай көлөгө жок. Аллахтын аршынын гана көлөгөсү болгон учурда ошол көлөгөдө болот. Ошол эле учурда жаштайдан Аллахтын өкүмүн аткарып ибадатка бекем болгон болсо, мына ушул адам дагы арыштын көлөгөсүндө болот. Үчүнчүсү, варажулун кана калбу муаллакан бил масжид. Ушундай бир инсан, анын жүрөгү мечит менен байланган. Качанда мечиттен чыга турган болсо, кайра келгенге чейин шаша берет. Мечит жакты эле кылчаңдап карай берет, Бош убакытын таптуу, мечитке барат, мечиттин ичинде ибадат кылат. Мына ошол адам кыямат күндө арыштын көлөгөсүндө болот. Жана эки бир инсан, муъмин мусулман, экөө не кылды? Жолукса Алланын ыраазычылыгы үчүн гана жолугат, Алар дин үчүн гана таанышкан, дин үчүн гана дос болгон, дин үчүн гана бири-бирин жакшы көрөт, урматтуу тууган. Болду, дин үчүн гана, Алла үчүн гана, Алла үчүн деген сөз урматтуу тууган, экөө тең ибадат кылган, экөө тең намаз окуган, экөө тең Куран окуган, отурган учурда урматтуу тууган Курандан сүйлөп, динден сүйлөп, Аллахтын улуктугун мактаган инсандар, она ошол Алла үчүн гана. Эми экөө ажыраса дагы Алла үчүн болду. Эми бары дагы ибадат кылайлы, экөөсү сүйлөшүп отура элбейли, вакыт кетип атат, ибадатты көбүрөөк кылайлы деп Алла үчүн гана дос болгон эки инсан бул кыямат күнүндө Аллахтын аршында болот. Жана бирөөсү варажулун дакараллах азза ва жалла халиян фафавад айнаху. Өзү жалгыз отурганда, өзү жалгыз калганда Аллахты зикир кылып, Алланы эстеп, көзүнө жаш алып ыйлаган адам. Жалгыздыкта, урматтуу тууган. Элдин арасында бир адам көрүнүшү үчүн ыйлайт, бир адам мен кыйналып атканымды билсе жардам берет экен деп ыйлайт. Эми элдин арасында ар кандай. Жалгыз калган учурда Алланы эстеп, Аллахны зикир кылып, Аллахтын азабынан коркуп ыйлаган адам, мына ошол адам эмне кылат экен? Кыямат күнүндө арыштын көлөгөсүндө боло турган адам. Дагы бирөөсү رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال إلى نفسها فقال إن أخاف الله عز وجل. Ушундай бир инсан, ушундай бир эркек, аны солулугу дагы, мансабы дагы, биздин тил өзүнүн тили менен түшүндүрүлгөн фигурасы жайында болгон, жаш дейсизби, кыскасы, ар бир адам көзү тартыла турган, сулуулугу жайында, мансабы дагы жайында болгон, кийим кечеси өз ордунда болгон тыкан аял кел, мен сени жактырып калдым десе, жок, мен Аллахтан коркомун деп барбай койгон эркек, барбай койгон киши мына ошол кыямат күнүндө арыштын көлөгөсүндө болот. Мен мечитте болгон учурда, мен жумада болгон учурда, адамдарга сабак берип аткан учурда ушуну айттым эле. Аллах Таала сиз менен бизди мына ушул сыноо менен сынабасын депчи. Неге? Анткени көпчүлүгүбүз өтпөйбүз. Ооба, арада өтө тургандар бар, урматтуу тууган, бирок мындан көпчүлүгүбүз өтпөйбүз. Ошондон канча дагы Аллах Субхана Таала ар бирибизге жеңил сыноо берсин. Кандай сыноо берилип аткан болсо, бардыгыбыз урматтуу тууган, Аллахтан келген сыноо деп ага бекем туруп, Аллахтын мээримдүүлүгүнөн үмүттү үзбөстөн урматтаган, ошол эле учурда Аллахтын каххар,
өтө ачуулуу, Эгер Аллах Тааланын ачуусу келе турган болсо, эч ким токтото албай турган газабынан коркучту дагы билиш керек урматтаган. Мээримдүүлүү экен, кечирет экен, бир күн тооба кылам да, жок урматтуу тууган. Азыртадан, эрте күндө кеч кылбастан. Аллах Субхана Таала кимге тооба кылууга мүмкүнчүлүк берген болсо, ошол адам гана тооба кыла алат. Ал адам атайын күнөөнү кылбаган, ооба инсан, периште эмес, урматтуу тууган, инсан адашат. Кандайдыр бир себептер менен күнөөгө түшүп калган болсо, андан кийин кайгырып ыйласа, мына ушундай адамдарга гана тооба кылууга мүмкүнчүлүк берилет. Тооба кылуу ар бир адамга эле насип кыла бербейт, урматтуу тууган. Ооба Аллахтан дуа кылып сурайбыз. Аллах Таала ар бирибизге эмне кылган болсун? Мээримдүүлүк кылып, Аллах Субхана Таала кечирген болсун. Ошондой эле Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылган хадисте дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Лау я'ламул му'мину ма индаллахи минал уқубати ма тамаа фи джаннатихи ахадун" дейт. Эгерде караңыз, мен айткан нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнөн алып айтып атам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Эгерде кайсыл бир муъмин мусулман акыр кыяматта Аллах Тааланын азабы, Аллах Тааланын сазасы ушунчалык каттуу экендигин билгенде, бирөөсү дагы бейиштен үмүт кылбайт эле" дейт. Ооба, Аллах Таала мээримдүүлүгү бул мээримдүү, урматтуу тууган. Качан өзүнүн өкүмүн аткарган болсо, качан Аллахтан моюн сунуп, ар бир нерсени Алладан деп билген болсо, качан мени жараткан улуу зат деп сезген болсо, урматтуу тууган. Ошондой мээримдүү. Андан кийин урматтуу тууган, эгерде өзүн билгенди кыла турган болсо, мен каалаганымды жасайм дей турган болсо, андайга кыямат күндө Аллахтын азабы ушунчалык каттуу, ушунчалык, я Алла. Эгер пайгамбарыбыз айтат, эгер кайсы бир муъмин мусулман ошол азаптын каттуулугун билгенде, эч ким бейиштен үмүт кылбайт эле дейт. Ошондой айтат: "Валау я'ламул кафиру ма индаллахи минар рахмати ма каната мин рахматихи ахадун." Эгерде кафирлардан, бүгүнкү күнү урматтуу кафирлардан, динсиздерден Аллах Тааланын мээримдүүлүгү канчалык көп экендигини, Аллахтын мээримдүүлүгү бардык нерсени курчап алар экендигини билгенде, бир дагы кафир Аллахтын мээримдүүлүгүнөн үмүт үзбейт эле, урматтуу. Бүгүн чынында эле бир тараптуу кетип бараткандыгыбыз үчүн, урматтуу, күнөөгө көбүрөөк батып калгандыгыбыз аныкталып, ачыкталып атат. Же көпчүлүгүбүз мээримдүүлүккө көбүрөөк ишенип калганбыз дагы, Аллахтын каххар сыфатын унутуп калганбыз. Кээ бирөөлөр каххар сыфатын эле эске алып алган дагы, урматтуу тууган, мээримдик сыфатын унутуп калган. Жок, ошондон биздин жакшы ахли сүнна вал жамаат элинин акыйдасы, ишеними мына ушундай: мээримдүүлүк менен коркуу экөө бирдей болуш керек. Кантсе да урматтуу, биздин алгачкы сурообуз келип түштү. Суроолорго биз жооп берүүнү баштадык. Ассаламу алейкум устаз, үйдө боёнсо болобу дейт. Машалла, алейкум ассалам. Өтө сонун сурооду бердиңиз. Ооба, аял заты бул королева. Аял заты бул ханыша. Аял заты үйдөгү хурем. Үйдө сиз күйөөңүз менен сиз, жолдошуңуз менен сиз үйүңүз агоротуңуз тозук, дегеле үйдүн ичидесиз, айланып кетейин, көзүңүздү капкара жүзүм кылып боёп алың, уруксат. Оозуңузду тым эле помидор кылып боёп алың, уруксат. Чачыңызды пушкин кылып салың, уруксат, урматтуу. Теметесин бардыгын тыгып алыңыз. Үйдө сизби, күйөөңүз мененби кыска кийинип алың. Болот, уруксат, урматтуу. Ошондуктан шариатка кирип атат. Эгер кайсыл бир адам, чоочун адам келип, дарбазадан шыкалап караса, анын көзүн оюп алгын дейт. Неге? Бул үйдө Аллахтын эң сүйүктүү пендеси өзүнүн күйөөсүнө ушунчалык жасалып, королева, ханыша болуп, күйөөсүнүн жанында отурат. Сен аны неге уруксатсыз карайсың? Көзүн оюп алгын дейт. Көзүн оюп алдыңыз, кыямат күнү сиз жооп бербейсиз. Көзү оюлган адам жооп берет. Мына ошондон урматтуу жалпы эжелер, апалар, жеңелер, кадырыңыздарды билиңиздер. Шариатта Аллах Таала аял затына өкүм берген: узун кийинип, жабынып жүрсүн. Качан? Көчөгө чыкканда.
Качан базарга барганда, качан чоочун эркекте аралашканда. Үйдө сизби каалагандай жүрө бериңиз, уруксат урматтуу тууган. Сиздердин кадырыңыздар бийик. Бүгүн ошол кадырыбызды билбегендиктен, шариятта туура түшүнбөгөндүктөн, анан бул таары жашоо, эскилик жашоо деп эле ойго келген баардыгын айтып атат да. Арабтардын бул салты кийими деп эле эмне деген сөздөрдү сүйлөп атат. Жок, тууган, Аллах Тааланын сиз менен бизге берген өкүмү. Ассаламу алейкум. 3 жакыным өткөн мезгилде ар бирине 70 000 салават айтылган. Кайра 70 000 салават айтып, үчөөнө жана бардык өткөн мусулмандарга атап койсо болобу? Же ар бирине өз-өзүнчө айтып багышташ керекпи? Дейт урматтууган. Жок. Болот. Азыр айттык, Аллахтын мээримдүүлүгү ушунчалык кең урматтуу тууган. Негизи өзү бул сансыз айтканыңыз жакшыраак болот. Ооба, бизде фазаил амалдарда келген урматтууган 70 000 боюнча аны айтып туруп, ошол үчөөнө тең багыштап койсоңуз болот. Аллах Таала кабыл кылсын, арты кайырлуу болсун, өтүп кеткен жакындарыңыздын топурагы торколуу болсун. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Менин суроом, мусулмандар бычак менен кан чыгарган этти гана жеш керек дейт. Бирок балык бычаксыз эле өзү суудан чыгарганда өлүп калат. Бирок адал деп айтышат. Наоборот, тазаланып алайын деп балык жешет. Ушул туурабы? Түшүндүрүп бериңизчи дейт. Менин суроом, мусулмандар бычак менен. Ооба. Мына ушул туура. Бычак менен союлбай турган исе балык менен чегиртке. Чегиртке дагы адал урматтууган. Биринчи жолу угушуңуз болсо көзүңүз алая түшпөсүн. Чегиртке менен ушул балык урматтууган. Албетте сиз тутуп алып, өзү өлүп калкып чыгып калбаган эле болсо, балыктын баардыгы тутуп алгандан кийин урматтуу тууган, бисмилла атпай эле муздап эле эмне кылып, ичин тазалап жесеңиз боло берет. Ооба. Анан калган кой, уй, эчки буларды сөзсүз тирүү кезинде бисмиллах Аллаху акбар деп муздап, анын арам канын чыгарып ийип туруп, андан кийин жеңет. Бул сиз айтканыңыз туура. Дагы бир сөз, тазаланып алайын дейт го. Ооба, бизде Кыргызда ушундай сөз болуп калган урматтуу тууган. Балык жесең 40 күн өзүң адал болот экен. Балык жесең ушундай экен. Ол урматтуу тууган балыктын эң таза жандык болгондугу үчүн, балыктын урматтуу тууган адам баласына пайдасы көбүрөөк болгондугу үчүн, анан балыкты шариятта мына ушундай урматтуу тууган, ага бисмилла Аллаху акбар деп муздоо өкүмдүгү берилген эмес. Ошондон аны тутуп алып ошентип жей бересиз. Ассаламу алейкум. Мен 12 жаштамын. Медресеге окуйун дедим эле. Мен өзүм Беловодскийде турам. Ошол жака жакыныраак медресе болсо дегем. Ушул тууралуу толук маалымат берип коюңузду өтүнөм. Алла ыраазы болсун дейт. Машалла, 12 жашта. Караңызчы. Балагатка жаңы толгон учур экен, машалла. Эгер толгон болсо, өтө сонун, Аллах Таала өзү жардам берсин. Беловодскийде болсоңуз, урматтуу бир тууганым, ошол жактагы мечитке барып сурасаңыз, мен чында Беловодскийде кайсыл жерде медресе бар экенин анык биле албаймын, бирок сиз ошол кайсыл жерде турсаңыз дагы, ошол мечиттин имамыга барсаңыз, азыр сиз мектеп менен кошунасыз да, мектепке барасыз да, мектепкечи. Ошондо мектептен сырткары мечиттин имамыга эле барып сабак алып турганыңыз жакшыраак болот дейм. Ассаламу алейкум устаз. Ичкен адамга кандай кылсак болот? Молдо мечит дегенде качат? Жашы 32 жашта дейт. Албетте урматтуу турган. Мечит дегенге барыш үчүн адам таза болуш керек. Мечитке мен барам деген адам эле бара албайт. Мечит Аллах Тааланын үйү. Аллах Таала кайсыл адамды жакшы көргөн болсо, ошол үйгө конокко чакырат урматтууган. Мечитке барган адам бул Аллахтын коногу болуп эсептелинет. Эми элестетин, ичкен адам эле барып кирип кете берет турган болсо. Жок, урматтууган. Албетте бул мас абалында кириши мүмкүн. Себеби шайтан алейхилана таштап качат, сенден Кудай сактасын деп. Мастыгы таргандан кийин шайтан алейхилана келет дагы, аны ал жака киргизбейт. Эми бул адамды чынында эле урматтууган байлап алып болсо деле, мастыгы таркагандан кийин ага кызмат кылып туруп даватка алып чыгыш керек. Бүгүнкү күнү бизде эң эле бир жолубуз ушул калды.
больницадагы жаткырганда көрдүк, таасир бербеди, башка кылдык, таасир бербеди. Эми бул адамды жанага бир адамды кошуп берип, качып магазинге чыгып кетпей турган, ошол жактан дагы ичип албай турган кылып урматтаган, жанында ар дайым карап көзөмөлдөп тура турган адам менен 3 күндүккө чыгарып туруп, андан 40 күндүккө чыгарыш керек. 40 күндөн келгенден кийин муну мешитке байлап коюш керек. Себеби чөйрөсүн дагы өзгөртүш керек. Чөйрө өзгөртмөйүнчө эски достору чакырып кете берет анычы. Алла жеңилдик берсин. Ассаламу алейкум. Чубак ажы жана Өзбек ажыдан башка молдекелер чындыкты айткандан не дейт? Кимден коркушат дейт. Ассаламу алейкум. Чубак ажы жана Өзбек ажыдан башка молдекелер чындыкты айткандан кимден коркушат дейт. Рахмат, ошолордун өздөрүнөн суран кимден коркушат экен. Мен ар биринин ичиге кирип чыккан жокмун да, урматтаган. Анан машалла. Кандай суроо деп түшүнсөк, мына сиздики шариатка байланыштуу сурообу, же болсо молдорго сала турган сурообу? Биздин эфир шариат жана биз, дин жөнүндө гана болушу жакшы, урматтаган. Анан саясатты, анан наргы молдо жакшыбы, берги молдо жакшыбы, наргы молдонун илими күчтүүбү, берги молдонун илими күчтүүбү деп бирине бириге кайрай турган суроо эмес, суроо жоо эмес. Ошондон бергенде дагы туура берсеңиздер өзүңүздөргө пайда болот. Ассаламу алейкум. Мушрик абалда ыйман келтирет дейт го, түшүндүрүп бериң. Мушрик абалда ыйман келтирет дейт го, түшүндүрүп бериң. Сиз түшүндүрүп жазсаңыз урматтуу тууган. Мушрик дегени Аллах Таалага шерикти кошуп, Аллах Тааланын өзүгө бизге түзмө-түз эле байланышабыз Аллах Тааланын. Эми кимдир бирөө я Алланын уруксаты менен жана бул шейхтин уруксаты менен дей турган болсо, же болсо я Аллахтын аты менен жана бул шейхтин аты менен деп ортого шерик кошсо, же болбосо барып мазарга барса, же каякта бир чоң ташка сыйына турган болсо, мына ошолорду шерик, мушрик деп коебуз, урматтуу тууган. Албетте бул адам сөзсүз тооба кылып, ошол ишинен кайта турган болсо, Алла менен анын ортосуна эч нерсени койбостон түзмө-түз эле Аллахка байланып сурай турган болсо, бул адам чынында эле ыйман келтирген, тооба кылган болуп эсептелет. Ассаламу алейкум устаз, көп жашаңыз. Не дейт? Көгүчкөн адалбы дейт, Көгүчкөн адалбы? Ооба, көгүчкөн адал. Рахмат, урматтаган, дуа кылып турасыздар. Дагы айтайын, үй менен өөнү урматтуу тууган, у кылып эле жазсаңыздар, бизге толук тамгалар түшөт. Азыр мен караштырып туруп эле урдуруп атам, урматтаган. Эфирде көргөндөр карасаңыздар, ö менен улар бизге келбей калат, бир аз гана, көп эмес, бир аз гана кыйынчылыкты туудурат. О кылып жаза бериңиз. Ассаламу алейкум устаз, мурунку күйөөсү менен нике күбөлүгү бар. Талак берген деп аялы айтып атат. Азыр башка күйөөсү бар, 2 балдары бар. Ошону айтып койсоңуз, дейт урматтаган. Албетте талагын берген болсо, нике күбөлүк кадимкидей эле кагаз бойдон эле калып кете берет да. Талагын берип, анан иддага отуруп, 3 этекер көргөндөн кийин башка бирөөгө турмушка чыгып кеткен болсо, бул шариат боюнча уруксат. Бул шариат боюнча уруксат. 2 баласы бар жашай болгон болсо, Аллах Таала ортолоруна ынтымак берсин. Анан ошол адамдар өздөрү бизге түз кайрылып сурай турган болсо, эгер мен туура эмес түшүнүп жооп берип аткан болсом, өздөрү туура түшүндүргөн болсо, кайрадан жооп беребиз. Ассаламу алейкум устаз, жолдошум менен ажырашканбыз деп ЗАГСка арыз таштаганбыз. Бирок азыр чогуу эле жашап жатабыз. Талак берген эмес. Бирок бул туурабы? Анан дагы бир суроо, кечке эле уруша беребиз. Ал мени сен ушундай мамилеге татыктоосуң дейт. Устаз, жолдошум менен ажырашабыз деп ЗАГСка арыз таштаганбыз. Бирок азыр чогуу эле жашап жатабыз. Талак берген эмес. Бул туурабы дейт. Урушканыңызда туура эмес, урматтаган. Жашап атканыңызда туура эле. Эми ал жака арыз таштадыңыздар, ал чакыр элек, арыз ЗАГСыңыздар 40 эле урматтаган. Демек, Аллах Таала сиздерге мүмкүнчүлүк берип атат. Эртерээк бири-бириңиздерден кечирим сурап, не кылыңыздар, жакшы жашасаңыздар болот. Сен ушундайга татыктуусуң деген болсо, урматтаган, эмне себептен? Тилиңиз узунбу? Же болсо үйдө тазалабай атасызбы, же туугандарыңды жамандап атасызбы? Себебин билиңиз да, урматтуу тууган. Эмне себептен? Сен ушундайдыңыз, болду, ошону эле жок кылып бериңиз, урматтуу тууган.
Аллахтын өкүмүнө аткарыш үчүн, балдарыңыздын бактыга, турмушуңузду сактап калыш үчүн бир жаман нерсени курбанчылыкка чалып ийсеңиз эч нерсе болбойт. Болуптур, сиз үчүн жакшыдыр, урматтуу тууган. Ошондой болсо дагы сиздин күйөөңүзгө жакпай аткан нерсе болсо, ошону курбанчылыкка чалып кылбай кое турган болсоңуз, сизге сооп болот. Алла ынтымак берсин. Ассаламу алейкум. Биз жакта иттер уулуй берет. Жамандык эмеспи дейт. Жок, эч кандай жамандык эмес. Ушундай иттер бар, азан айтканда уулаган иттер бар. Ал дагы зикир кылып атат деген сөз, урматтуу тууган. Ал эч кандай жамандык эмес. Я Rabbi, иттер менен эле уулагандыгы менен жамандык болуп, жакшылык чечиле бере турган болсо, анда башкача болуп кетмек. Ошондон Алла Кур'ан Каримде айткан: "Саббаха лиллахи ма фис самавати ва ма фил арз". Асмандагы, жердеги нерсенин бардыгы Аллага тасбих айтат дейт. Алла дагы зикир кылып аткан учуру. Ассаламу алейкум устаз. WhatsApp'тын профилине балаңдын сүрөтүнө койсо болобу? Тойбоз колбасасын жесе болобу дейт. Балаңыздын сүрөтүнө койсоңуз боло берет, урматтаган, бирок дос деген бар, душман деген бар, суктанган бар, урматтаган, көрө алган бар, көрө албаган бар. Ошондуктан негизи кое турган жер эмес. Койсоңуз күнөөкөр болбойсуз. Анан тойбоз маселеси боюнча, урматтаган, муфтияттан бизге кабар келди. Муфтияттан бизге кабар келди, урматтуу тууган. Ал Кытайдын дагы тобугун аралаштырып берет экен. Азыр эми жегенге болбойт деген кабар келди. Биз ал кабарга ишенебиз, таянабыз, урматтуу тууган. Мисалы мен өзүм жебеймин. Анан калгандар кандай кылат билбейм. Ошондон жеген нерсени бул караш керек. Бурунда эң биринчи чын-чыныгы келгенде, эң биринчи тойбоз чыкканда мен базар коргондон баштап туруп, Токтогулдан базар коргонго чейин ташып иштегенмин, урматтуу тууган. Кийинчерээк анан өзгөрүүлөр болот экен, мына ушундай. Азыр дагы айтып атат го, мурда бир көргөнүбүздө жакшы эле, адал токтор эле, кийин Кытайдан келген токторду дагы кошуп эткен, барсак киргизбеди деген бир канча сөздөр болуп турмат тууган. Албетте жебей сактанып турганыңыз жакшыраак болот. Ассаламу алейкум. Мусулман аялга визажист болуп иштесе болобу? Визажист деген эмнени түшүндүрөт өзү? Визажист дегениңиз эмнени түшүнөт? Виза жасаппы? Күйөөңүз аялдарды боёп боёп иштей турган болсоңуз, урматтуу тууган, эмне менен боёсуз? Ошол боёгонуңуз краска болбосо, daarатты, гусулду өткөрө турган болсо, анда иштесеңиз болот. Анан краскалап туруп, тырнактарына лак коюп туруп, алар daarатка, гусулга сууду өткөрбөй турган болсо, анда сиз дагы кошо күнөөкөр болосуз. Ошол нерсени билишиңиз керек. Анан ошол иштегенде сиз турмушка чыккан болсоңуз, күйөөңүздүн уруксаты менен, жок, турмушка чыгылык болсоңуз, атаңыздын же болсо махрамдаңыздын уруксаты менен иштесеңиз болот. Анан өз башымча эле, жок, мен иштешим керек, молдоке айткан иштесең болот дегенде чыгып кетсеңиз, анда болбой калат. Ассаламу алейкум устаз. Кыз балага кандай ысым койсок жакшы? Дүйнө акыретине рахмат дейт. Баракелла. Куранда келген аттар бар, урматтуу тууган, хадисте келген аттар бар. Асия деп койсоңуз болот. Куранда келген Мариям энебиздин бир гана жалгыз Мариям деп койсоңуз болот. Же болбосо атайын Халима, Хадижа, Айша деп аттарды койсоңуз болот. Ооба, бизди укканда баягы теңирчилер тик туруп кетет да, неге кыргызча койбойсуң деп. Кыргызча койсоңуз деле боло берет, урматтуу тууган. Кандайча Батма деп койсоңуз болот, Фатиманы Батма деп койсоңуз боло берет. Айгүл деп койсоңуз боло берет. Жылдыз деп койсоңуз боло берет. Айчүрөк деп койсоңуз боло берет. Ассаламу алейкум таксыр. Аялы сөз укпаса эмне кылыш керек? Мисалы, ишке саар кетип, кеч келсе, үйгө эч нерсе алып келбесе дейт. Я Rabbi. Негизиден эркек адам ушундай болуш керек. Эртең менен кетип, кеч келиш керек, колго бир нерсени алып келиш керек. Эркек болуп үйдө олтуруп алып, аялды иштетип, анан мен укпай дешлик, бул урматтуу тууган акылсыздык. Себеп көрүп атабыз да. Балдарды карап отурат, аял кетти, жок, телефон чалсам албай атат. Я Алла. Келбей атат, келиш керек эди. Эртеден кечке жүрөт, эч нерсе алып келбейт. Айланайын. Сен эркексиң. Аял
үйдө отуруш керек, балдарды караш керек. Албетте урматтуу аялыңыз сөз укпай аткан болсо, ага Аллахтан коркутуш керек. Сен мени наразы кылып атасың, эркекти наразы кыла тургансың, бейишке кирбейт. Эми эркек наразы болуш үчүн ал эркекте иштеш керек. Эми туура, беш кол барабар эмес урматтуу. Кээ бирөө оорукчан, кээ бирөө майып болуп атат, вактынчалык аялы иштеп атат. Аны сонун дин менен айтып түшүндүрүш керек. Мага Аллах Таала ушундай сыноо берди. Вактынчалык сен иштеп атасың. Эркектин ооматы менен ойношпо. Аллах Субхана Таала заматта шифа берип, заматта мага байлыкты берип кое турган болсо, эртең өкүнүп калбагын. Ошондуктан сен Аллахтан коркуп, түз барып, түз келгин. Канча иштедиң, эркекке отчет берип тургун деп урматтаган. Ошол эле учурда эркекти урматтаган 1000 майып болсо деле, 1000 иштей албай, мүмкүнчүлүгү чектелген болсо деле, анын мусулман бир туугандары бар. Тайкелер бар, махрамдары бар. Ошолордун милдети урматтуу турган. Анан мен майыпмын да, мен оорукчамын да, бардыгы беш кол эмес да деп эле аялды иштетип коюшлук бул өзү туура эмес. Каалайсызбы, каалабайсызбы, бул туура эмес. Ассаламу алейкум таксир, намазды баштай албай жатам, бирок багымдат окуймун. Сизден сунуш дейт. Өтө сонун, намазды баштапсыз, багымдат окупсуз, баштапсыз сиз. Баштаган адамсыз. Пешинди дагы ошондой эле окуп коюңуз болду. Асырды дагы дал ошондой эле. Шамды дагы, куптанды дагы ошондой эле. Демек баштапсыз урматтуу тууган, калганыга эми аракет кылыңыз. Сиз баштапсыз. Баштай албайган адам такыр эле үйдө жатып, TikTok көрүп отуруп эле даарат дагы албайт, жай намаз дагы салбайт. Баштай албайт, эмне кылам? Даарат алгым келбейт. Андай урматтуу тууган, Аллах Субхана Кур'ан-ы Каримде айтат: "Аннулзимукумуха ва антум лаха карихун." Сен өзүң жактырбай жатсаң, сен өзүң каалабай жатсаң, биз силерге лазим кылып коёйлу дейт да. Кыргызчасын айтканда, өзүң аракет кылбай аткан болсоң, өзүң жаткырбай аткан болсоң, оозуңа алып келип тыгып коёюм деген сөз да, урматтуу тууган. Аллах Таала мажбурлабайт. Аллах Таала ыктыяр берген, иманыңыз бар экен, багымдатты баштапсыз, өтө сонун урматтуу тууган. Калганын дагы баштап алышта Аллах Таала өзү жеңил кылып берсин, аракет кылыңыз. Жолдошум көп апасына көңүл бурат, мага убакыт бөлбөйт, убакыт бөл десе карап жатам дейт. Кээде кайненем болуп кетип калышат. Көчөгө айланганы мени аябай жиним келет. Кайненем дагы дайыма жолдошумдан киндигин үзбөйт. Ушундай адамга эмне дейсиз? Менин жиним келгени туурабы? Деп, жок, туура эмес. Сиз кайра сүйүнүңүз. Ушундай сонун жолдошуңузду бериптир. Апасыны карап атабы? Демек урматтуу тууган, болду. Эртең сиздин балдарыңыз дагы сизди карайт. Сизди карайт урматтуу тууган. Эч кандай жиниңизди келтирип, апасыга кызганып, неге дегенге акыңыз жок. Ал жолдошуңуз апасыны ыраазы кылсын, Кудай буйрса балдарыңыз сизди ыраазы кылат. Ушул жерден пайдаланып, эркек, жалпы эркектер аялыны ыраазы кылышлык шарт эмес. Ооба, жакшы карасын урматтуу тууган. Пайгамбар саллаллаху айтты: "Силердин эң жакшыңар үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылганыңар." Ошол үчүн апамды карап атам деп эле урматтаган көңүл бурбай койбостон, ооба, сизге дагы көңүл бурсун, бирок эң негизгиси апасы. Кайсыл эркек ата энесин ыраазы кылган болсо, бул бейиштик, анык. Анан апасыны наразы кылып, катынны, аялыны апасыны наразы кылып, аялыны ыраазы кылдым деп сүйүнбөсүн да, урматтуу тууган. Ошондон урматтуу эжекем, чоң болсоңуз, кичине болсоңуз карындашым, эми жолдошуңуз ооба сизге деле көңүл буруп койсо өтө жакшы болот, бирок эң негизгиси апасыны карап аткан болсо, сиз ушуга кубана бериңиз. Кудай буйрса, сиздин дагы балдарыңыз сизди дал ушундай көтөрүп жакшы карайт. Аны сиз ошол кезде гана түшүнөсүз, деп жылмайып ыраазы болосуз буйрса. Намазда жаңылып сажда сахв кылганда саламды жалгыз окуган адам жана имам кандай салам берет? Эки жакабы же бир жакабы? Имам бир тарабына салам берет. Ассаламу алейкум рахматуллах, оң тарабына салам берип туруп, ошол замат эле саждага кетет. Жалгыз окуй турган болсоңуз, эки тарабыңызга салам бересиз, андан кийин саждага кетесиз. Ассаламу алейкум таксир, намазды кечиктирип окуса намаз кабыл болобу дейт. Кечиктирип дегенде, урматтуу тууган, каза кылыппы же болбосо өз убагыдан бир аз кечиктириппи, эки түрдүү да. Каза кылып окуган болсоңуз күнөөкөр болосуз. Албетте кабыл кылуучу Алла. Өз убагында окусаңыз дагы кабыл кылуучу Алла.
каза кылып окусаңыз дагы кабыл кылуучу Алла. Албетте эң жакшысы өз убагында окулунган намаз. Эң өз убагында. Эми пешин урматтуу туган, азыр 1ден 10 өткөндө кирген болсо, сиз жамааттан кечиктиңиз, бара албай калдыңыз, 1:30 болбой калдыңыз, 2:30-3 асырга чейин окусаңыз боло берет урматтуу туган. Окусаңыз боло берет, убакыты бар, чыгып кетелек да. Чыгып кетти, эми каза кылып кечикти болгондо каза кылып окуй турган болсоңуз урматтуу туган, албетте күнөөкөр болосуз, кантсе дагы кабыл кылуучу Аллах Таала. Ассаламу алейкум. Динсиздердин сөздөрү жана амалдары жанымды кейтет. Эмне кылсам устаз дейт. Мейнет кылыңыз урматтуу туган. Албетте динсиздердин эмес, бүгүнкү күнү диндүүлөрдүн деле сөзү ушундай болот атпайбы? Бүгүнкү күнү урматтуу туган диндүүлөр эле, сиз менен биз ишенгендер эле кандай дейбиз? Кой терисин жаманган карышкыр дейсизби? Же болсом койду карышкыга кайтартып койдум дейсизби? Мындай эле толтура болот атат урматтуу туган. Ошондон мейнет. Ар бир адамга мейнет керек. Сиз ачууңуз келип, жиниңиз келгени менен урматтуу туган, аларга чымындын канатчылык таасири тийбейт. Ошондон отургузуп алып эле аларга түшүндүрө алсаңыз, түшүндүрүңүз. Болбосо урматтуу туган, динсиздер алар ыйманы жокко даба жок дейт го. Сиз даба жок аларга урматтуу туган, ыймандууларга гана биз түшүндүрүүнүн аракетин жүрүшүбүз керек. Кайра айтышыбыз керек. Акыйкатында ушундай урматтуу туган. Ассаламу алейкум ажеке. Кусунду же малдын бок сийдиги кийимге тийсе намаз окууга кандай болот? Ассаламу алейкум ажеке. Кусунду же малдын зарасы деп айтсаңыз, же болсом кыгы деп айтсаңыз жакшыраак болот урматтуу туган. Айтканда дагы баягы жазат экен, суроо берет экен десе шаалып этип таштап койбостон, албетте кусунду малдын зарасы же болсом көңү же кыгы деп айтсаңыз жакшыраак болот. Булар кийимге тийсе албетте бейнамаз болот. Кийимиңизге тийсе, ал кийим менен намаз окуганга болбой калат. Башка кийим кийесиз. Ээн таладасыз, андан башка кийим жок урматтуу туган. Ошондо кийимдин аз 4төн бири бейнамаз болуп калса да, анан таладасыз, алмаштырайын десеңиз башка кийим жок, анда ошол кийим менен намаз окуй бересиз. Анан кийим бейнамаз болуп калды, ээн таладым, алмаштырганга башка кийим жок эле деп намаз окубай койгонго акыңыз жок. Ассаламу алейкум. Мага бир кызуу адам арак алып бер дегенинен алып бергем. Жок дей алган жокмун. Андан кийин 1 саат аралыкта ал киши өлүп калды. Ошондо мен күнөөлүү болуп калдымбы дейт. Акыйкатта күнөөлүүсүз урматтуу туган. Акыйкатта күнөөлүүсүз. Эмне кыласыз? Эми тооба кыласыз, эми Аллахтан кечирим сурайсыз дагы эч качан эми эч кимге алып бербейсиз. Өзү кызуу болсо, анан алып бере жок дей албадым. Неге? Таяк жейм деп корктуңузбу? Же болбосо жакын адамыңыз беле урматтуу туган. Акыйкатта мына бул кийингиге сабак алып бербешиңиз керек. Кандайдыр бир деңгээлде баары анын өлүп калгандыгына эмес урматтуу туган, сиз арак алып бергендигиңизге күнөөкөрсүз. Арам нерсе бирөөгө алып берилинбейт. Мына ушундай. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан, силер вала таавану алал исми вал удван, күнөөгө жана душманчылыкка жардам бербегиле деген да. Сиз күнөөгө жардам берип койгонсуз, мына ошон үчүн. Ассаламу алейкум устаз, агам аракты токтотпой жатат, кантип токтотсок болот? Жанагы эле жооп урматтуу туган, даватка чыгарасыз. Аны үйдө карап отуруңуздан соолуккандан кийин жакшы жуундуруп, тазалап туруп, даватка алып чыгып, өзүңүз кошо жүрүп, 3 күн. Кайра келгенден кийин мечитке алып барып, даватчыларга кошуп, андан кийин ошентип 40 күнгө чыгарып берсеңиз, ошол жактан гана ташайт. Арактын арам экендигин түшүнсүн, арактын зыян экендигин түшүнсүн, арак эч бир пайда алып келбей тургандыгын түшүнсүн. Арак иче турган болсо эч кандай ийгиликке жетпей тургандыгын түшүнүш керек да. Түшүнбөсө урматтуу туган, ошону рахат деп биле берет. Ошону рахат, о нафсани рахат, руханий рахат эмес. Ассаламу алейкум устаз, биз сизди үй бүлөбүз менен көрүп жатабыз. Дават маселеси кандай чечилди? Так жооп бериңиз, рахмат дейт. Аны так жооп берсем, президент кол койдум деди. Президент не кылды? Алып келген закондоруна кол койдум. Эми ошол гаш маселелерин кимдер кандай абалда кылыш керек, ошонун законун кагазга жазып эртерээк алып келсеңер, аны дагы карап берем деди урматтуу туган. Так мына ушундай. Ассаламу алейкум, жанагы гороскоп
Goroskopka işense bolobу. Janagı goroskopka işense bolobу. Janagıga dagı, bayagıga dagı, azırga dagı, kийинге dagı işensеңiz bolboyt. Аларга işensеңiz bolboyt, урматтуу, şirk bolup kalat. Assalamu alaikum, kandayсыз устаз? Сүйүү чынбы же жалган дейт. Assalamu alaikum, kandayсыз устаз? Сүйүү чынбы же жалганбы дейт. Сүйүү чын, урматтуу тууган. Сүйүү дегенде эле биз азыр кыз жигиттин сүйүүсүн эле элестетип калдык да. Жок, сүйүү бул чындык. Мекениңди сүйүү бул чындык, урматтуу тууган. Мекенди сүйүш бул керек болсо ыймандан. Биз мекенибиз ушунчалык артык сүйөбүз, мекен биздин жаныбыздан дагы кымбат турат, урматтуу тууган. Эгер менин мекениме Кыргызстанга Алла сактасын, бирөө басып кире турган болсо, менин өлсөм өлүп кете берейин, бирок мекеним калсын. Мекеним бастырбашым керек. Мекен ушунчалык ыйык. Сүйүү, ата-энени сүйүү бул чындык, урматтуу тууган. Балдарыңды сүйүү бул чындык. Албетте нике кыйгандан кийин аялыңды сүйүү бул дагы чындык. Анан таштап кетсе сүйүү бул жалган экен. Сүйүшүр ким сүйүшпө? Инсан, ооба, инсандык фактору бар да, урматтуу тууган. Кааласаң, каалабасаң. Сүйүү өзү чындык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хадистердин жана Курандын ортосунда кандай айырмачылыктар бар дейт. Хадистердин жана Курандын ортосунда кандай айырмачылыктар бар дейт. Өтө сонун сурооду бердиңиз, илимий сурооду бердиңиз. Чагымда ушу медресе көргөн баласыз сиз. Сабактарга катышып жүргөн баласыз. Кандай айырмачылыктар бар деп көпчүлүк менен сурап атасыз, урматтуу тууган. Муну жөнөкөй көчөдө жүргөн адам сурабайт. Эң негизи жалпы инсаниятка түшүнүктүү болуш үчүн Куран бул Аллах Тааланын сөзү, матулу тилават кылынат, кыраат кылынат. Аллахтын сөзү. Хадис бул дагы Алланын сөзү, бирок тилават кылынбайт. Айырмасы мына ушундай. Анан Куран бул Аллахтын тили менен Жабирелге айтылып туруп, урматтуу тууган, Жабирел периштеден келген. Пайгамбарыбыздын сөзү Аллах хасонат, хадистер болсо Аллах хасонатла пайгамбарыбызга илхам аркылуу билдирип туруп, анан пайгамбарыбызды сүйлөткөн. Ошондон Аллах Таала Куран-ы Каримде айтат: "Ва ма янтиqu анил хава", пайгамбар өзүнүн оюнан сүйлөй бербейт. "Ин хуа илля вахю юха", эмнени сүйлөнгөн болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кабар берилген, ошону сүйлөйт да, урматтуу тууган. Ошондон Куран дагы хадис дагы эле, бул дагы Аллах Тааланын сөзү деп айтылат, бирок Куран матулуу, тилават кылынат. Машалла, аузу биллахи минеш шайтанир ражим, аттин ва зайтун, ва тур синин деп окуйсуз. Хадистерде антип айта албайсыз да, урматтуу тууган. Ана би Хурайра разияллаху анху деп эле айтасыз, тилават кылынбайт. Айырмасы мына ушунда, калгандагы айырмалары бар. Ассаламу алейкум ажеке. Алла өмүрүңүзгө береке берсин. Суроолорго эң жакшы жооп бересиз. Ыраачылык билдиребиз. Өз динибиз жөнүндө түшүнбөгөнүбүз көп жакшы жактарды сиздерден угуп жатабыз дейт. Түшүнбөгөнүбүздү көптүгүнөн жакшы көп. Рахмат, урматтуу тууган, кыскасы ыраазычылык билдирипсиз. Алла өмүрүңүзгө береке берсин. Устаз гулбото деп коет го, көк топурак жесе болбойт. Карахият. Арам деп айта албайбыз, урматтуу тууган, макруh, карахият, аны жебегениңиз жакшы болот. Анын ордуга башка адал нерсе таап жең. Ассаламу алейкум таксыр, сизге бере турган суроом: иним киши колдо болуп өлгөн эле. Мен инимди өлтүргөн адамдардан акча талап кылдым. Акча берсеңер арызымды аламын деп. Эми шариятта кандай? Андан кийин, урматтуу тууган, эгер сиз аны кысас кылдырбай макул кунуну төлөп берсин десеңиз, сиз муфтиятка барышыңыз керек. Муфтиятка барсаңыз, адамдын куну канча алган атасыз. Жоксо канча сурап атасыз, урматтуу тууган. Барсаңыз ошол жактан чечип берет. Албетте кунуну алсаңыз болот. Анан, урматтуу тууган, эгер иниңизди зулумдук менен өлтүргөн болсоңуз, иниңиз шахиддиктин деңгээлде кетет да. Ана акча алганда, урматтуу тууган, шахиддиктен бир аз болуп калат, төмөнүрөөк болуп калат. Сиз бул боюнча муфтиятка барыңыз. Атайын барып туруп, ушундай болгон окуяны айтып, ушундан мен ушунча акча талап кылып атам, кандай болот десеңиз, жолдоруну дагы айтып беришет. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Үйлөнө албай атам, дуа кылып коюңузчу, Алла ыраазы болсун. Шүгүр, мен жаппа жакшынамын. Үйлөнө албай аткан болсоңуз, Аллах Тааланын жами деген сыфаты бар. Топтоочу, баш коштуруучу, чогултуучу дегенчи. Ошону сиз я жами деп күнүгө 1000 жолдон айтыңыз. Жана латиф
вадуд деген дагы сыфаты бар. Ошонун дагы ата-энеңиз, туугандарыңыз 1000 жолдон айтсын, буюрса күнүгө 1000 жолдон, күнүгө буюрса эртерээк үйлөнөсүз. Мен багымдат намазын окуйм устаз. Намазды баштагандан бүткөнгө чейин оюма ар нерсе келе берет. Неге ошондой болот? Имандуусуз. Ошон үчүн урматтаган, ал корко турган, ойлоно турган эмес, бардыгыбыздыкы эле ошол. Мурунтан окуганыбыз бардыгы. Сиз багымдат эмес 5 маалды окуңуз. Биздики деле ошол намазга турганында. Бул боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: намазга турганда шайтан алейхилана келет тагын удукур када мана несте мунесте машина алсам дейсиң, эмне оюң бар да, камокту, магазинди, карызды, досторду сүйлөшкөндө ар нерсе эстете берет. Ошол учурда сиз сажда кыла турган жериңизди жана мурдуңуздун учуну карап туруп көздү ойнотпостон окусаңыз окуп кете бересиз урматтаган. Ошол бул имандуулуктан. Макул, ошентесиз ал оюңузга баары бир келе берет. Хадисте дагы келет го урматтаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам досторуга айтты: кимде ким 2 рекат намазды эч кандай ойлонбостон окуй турган болсо, мен чапанымды ошого белекке берем депчи. Бардыгы намазга турду, бардыгы ойлонуп атат. Акырда Али разияллаху анху гана ойлонбой окуп келет да. Акырда салам берерге келгенде кайсысыны берет экен деп ойлонду дейт да, чапанынчы. Салам берерге келгенде кайсы чапанны берет болду экен деп ойлонду да, урматтуу туган. Бул ар бир муъмин мусулманда бар нерсе. Шайтан алейхилана кан тамырды айланып жүрөт. Анан ойлоно береткенде эле кеңири соода кылып албастан, жок урматтуу туган, мүмкүн болушунча сажда кылган жериңизди, мурдуңуздун учуну карап туруп окуйсуз. Кудай буйрса баары жакшы болот. Ассаламу алейкум устаз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Устаз, балама дуа кылып коюңуз, жакшы болуп кетсин. Анан шам кирди, корко берем. Күндүз баскан жерлеримден. Алла разы болсун. Кайсы сүрөнү окуп жүрөгүмдү бакуат кылып корко берем. Күндүз баскан жерлеримден. Алла разы болсун. Кайсы сүрөнү окуп жүргөнүмдү бакуат кылсам болот дейт. Жүрөгүмдү. Алла шифа берсин. Ла баса тахура. Иншалла балаңыз жакшы болуп кетет. Сиз коркконго кош көрүнөт дейт го. Эч качан коркпоңуз. Неден коркосуз урматтаган? Дуа кылыңыз. Ооба. Я Аллахым, мени корко турган жүрөктөн. Неден? Я Аллахым, мени коркоктуктан. Пайгамбар саллаллаху алейхи дуа кылат. Я Алла, мени сараңдыктан жана коркоктуктан сактагын депчи. Дуа кыласызгы, анан Куранда кайсы сүрөлөрдү билсе бардыгын окуй бериңиз. Өзгөчө Аятал Курсини окусаңыз, Аятал Курсини көбүрөөк окусаңыз жакшы болот. Өзүңүзгө дем дагы салдырып алыңыз. Ассаламу алейкум устаз, жолдошум менен чыгыш албай, азыр 1,5 жылдан бери жолдошум экөөбүз бир үйдө чогуу жашайбыз болобу? Ассаламу алейкум устаз, жолдошум менен көп жылдан эки башка жашаганбыз. Чыгыш албай, азыр 1,5 жылдан бери жолдошум экөөбүз бир үйдө жашап чогуу жашайбыз болобу дейт. Эгер жөн эле таарынышы эле жүргөн болсоңуздар, жашабастан боло берет урматтаган. Жок, жолдошуңуз сизге талак айтып, ажырашуу сөздөрү болгон болсо, анда сиздер муфтиятка барыңыздар. Муфтияттан чечип берет. Ассаламу алейкум, боюмда бар аял кан аздуу болсо, бозо иссе болобу? Не дейт? Кыскылдап ачып кетпеген. Жок, бозо болбойт, бозо арам. Боюңузда бар болсо, урматтаган, шербет ичиңиз. Каныңыз азайып кеткен болсо, шербет ичиңиз. Болбосо анардын согун ичиңиз. Адал нерсе толтура. Бозо арам болот, арам ичпеңиз. Кандай түрү болсо дагы бозо арамбы, бир тамчысы дагы арам урматтаган. Ошондуктан Аллах Таала жеңилдик берсин, эсен-аман көз жарып алыңыз. Сиз каныңыз азайып кеткен болсо, өрүктү кайнатып шербет болот го. Ошонун суун ичесиз, же болсо анарды ичесиз. Урматтуу туугандар, мына ошентип биздин эфирибиз аяктап калды. Биз башында айтканбыз, дагы айтабыз. Биздин башыбыз бирөө эле экен урматтуу тууган. Сиздердин жалпы аракетине кылык. Кайсы бир адамдын сурообу
жооп берилбей калган болсо туура түшүнөсүздөр. Кийинкилеринде дагы иншалла жооп беребиз. Кантсе дагы Алла таала бардыгыңыздардын ыйманыңыздарга күч-кубат берсин. Айтылган сөздөргө амал кылышка Алла таала толук жардам берсин. Алла таала элибизге, жерибизге, мамлекетибизге тынчтык, ынтымак, достук, биримдик берип, Аллахтын өкүмдөрүн толук аткарып өтүштү насип кылсын. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.